So my name is Surya. I'm handling like 3 units for you, especially your max part. I will be handling, and I've completed my MA in public administration, and I have scored around 98.57% in UGC net. So this is my intro, and I'm also handling like I'm also a public administration faculty come net faculty. So I used to teach for the UPSC. Now I'm teaching for the net also. Okay, this is a short intro of me. Ma'am will handle around 7 units. I will handle around 3 units. Okay, done. So we'll directly see the syllabus of what are the thing max we are going to handle. என்னென்ன சப்ஜெக்ட்ஸ் மேக்ஸ்ல பார்க்க போறோம் we'll see. ஸோ உங்களுக்கு அன்னைக்கு மேம் சொல்லியிருப்பாங்க லைக் யூனிட் 5 is all about mathematical reasoning and aptitude. So in that you have like types of reasoning is there. Types of reasoning is there. Then you have a number series, letter series, and constant relationships. So literally வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த யூனிட்ல அரௌண்ட் 5 sometimes may go for 6. So maximum it will be they will stick to the five questions only. Sometimes it may go to the six questions கேட்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ இது இந்த மூணுத்துல இருந்து கண்டிப்பா 1 or 2 questions you can expect. 1 or 2 every year. 1 or 2 questions we can expect from this topic, like number series, letter series, and codes and relationship. Okay, then you have like mathematical aptitude like fractions, time and distance, and ratios. So ratio is in terms of x divided by y, like that, and proportions and percentage like 50 percentage of 100. So these things and all comes under this one. Percentage, profit loss, interest, like we going to see like simple interest and compound interest. Okay, then we see averages. So averages all about like 5 subjects la mark வாங்கியிருக்காங்க. So total அவங்க averages என்ன அப்படின்றது we'll see over here. So this is for average. So these are the subjects, these are the units we are going to see in unit 5. In the topics தான் நம்ம unit 5ல பார்க்க போறோம். ஓகே, ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா இதுல? Any doubts? So you can text me in the chat box. I will see. So today like நான் பேசுறது நீங்க டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்க. We'll go like chat box and in this relations. Okay, right. You understand? நான் சொன்னதெல்லாம் புரிஞ்சா? நோ சார், புரியலையா? ஓகே. ஸோ யூனிட் 5ல இந்த டாபிக்ஸ்லாம் நம்ம பார்க்க போறோம், ரைட்? ஸோ யூனிட் 5ல இந்த டாபிக்ஸ்லாம் நம்ம பார்க்க போறோம், ஓகேங்களா? ஸோ இதுல லைக் பேப்பர் 1ல 50 கொஸ்டின்ஸ் கேட்க போறாங்க. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா லைக் 5 to 6 கொஸ்டின் இந்த டாபிக்ல இருந்து கேட்க போறாங்க, ஓகேங்களா? ரைட். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒவ்வொன்றா தனித்தனியா எடுப்போம், டோன்ட் வெரி. ஸோ இன்னைக்கு பாக்குறது வந்து பாத்தீங்கன்னா we going to see like number series, letter series, and code and relationship. இந்த 3 தான் பார்க்க போறோம். இந்த 3 டாபிக் பார்க்க போறோம். ஸோ we going to I mean no doubt சாரா? ஓகே, நான் கூட பயந்துட்டேன் ஏதாச்சும் நான் சொன்னதே புரியலன்ட்டு, ரைட்? சடன். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா we have logical reasoning. ஸோ இதுல தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வென் டயக்ராம்ஸ் கொஞ்சம் வந்து பாத்தீங்கன்னா லைக் தியரி பேஸ்டா இருக்கும். பட் அலாங் வித் தியரி யூ வில் ஹேவ் லைக் வென் டயக்ராம்ஸ், A, B, and syllogism, fallacies, இதெல்லாம் வந்து it will be there in the unit 6. Then we have like unit 7, data interpretation. So data interpretation in the sense they will give a like a பெரிய கிராஃப் மாதிரி கொடுத்துருவாங்க, மேபி normal tablet charts, like they will give the charts. So they used to compare over the years. இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா டேட்டா இன்டர்பிரேஷன் will have. ஸோ இதுக்கு தனியா படிக்கணுமானா தனியா படிக்க தேவையில்லை. ஸோ இதுக்கு மெயினா முக்கியமானது என்ன அப்படின்னா லைக் ஆவரேஜ் and percentage. Okay, so then we have like profit and loss,
ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் வெரி மச் நீடட் இன் திஸ் டேட்டா இன்டர்பிரிட்டேஷன். ஸோ அதனால ஃபர்ஸ்ட் வில் கம்ப்ளீட் லைக் ஃபிஃப்த் யூனிட், தென் வில் மூவ் டு த சிக்ஸ்த் அண்ட் செவன்த் யூனிட். செவன்த் யூனிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்க இதுல தரவா இருந்துட்டீங்கன்னா டேட்டா இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஒன்றும் பெரிய கஷ்டம்லாம் இல்லை, இட்ஸ் வெரி ஈஸி. அண்ட் ஸோ தீஸ் 3 units ஐ எம் கோயிங் டு ஹேண்டில், ரைட்? So coming to unit 5. So before going into the subject, before going into the topic, so எத்தனை பேர் மேக்ஸ்னா கொஞ்சம் பயம், மேக்ஸ்னா கொஞ்சம் கஷ்டம்னு ஃபீல் பண்றாங்க? எத்தனை பேர் மேக்ஸ்னா கொஞ்சம் கஷ்டம், கொஞ்சம் பயம்னு ஃபீல் பண்றாங்க? இல்ல அப்படி யாரும் இல்லைன்னா இருக்கீங்களா? ஓகே, ஒருத்தவங்க ஒத்துக்கிட்டாங்க. அப்புறம் வேற நெக்ஸ்ட். ஓகே ஓகே, 1 2 3. ஸோ எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் மேக்ஸ்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா லைக் ஒரு சில பயம் இருக்கு. ஓகே, ஸோ நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பேசிக்ஸ்ல இருந்து நான் உங்களுக்கு ஐ வில் டீச் ஓவர் திஸ் சீரிஸ். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்பர் சீரிஸ் பார்க்க போறோம். அந்த நம்பர் சீரிஸ்ல we will see very from basic scratch to we will deal with the things. ஓகேவா? ஸோ டோன்ட் வரி, எப்போ என்ன டவுட்டா இருந்தாலும் சரி, யூ ஜஸ்ட் ஆஸ்க் மீ இந்த கமெண்ட் செஷன், ஐ வில் கிளாரிஃபை. ஸோ மற்றவங்க கேட்கலாம், நம்ம மட்டும் ஏன் கேட்கணுன்றதை யோசிக்காதீங்க. ஸோ யூ கேன் ஆஸ்க் அட் எனி டைம். ஓகே, வில் டைரக்ட்லி கோ இன் டு த ஃபர்ஸ்ட் டாபிக், தட் இஸ் லெட்டர் சீரிஸ். So this is the topic, number series. Okay, right? So number series na enna appadina, like generally the questions will be 2 4 6 8 and idhula enna answer. So what is the answer? Question mark போட்டுருக்கேன் தெரியுதா? So என்ன ஆன்சர் இங்க இருக்கும்? What is the answer here? ட்ரை பண்ணுங்க. ஓகே, 10. எப்படி சொன்னீங்க? How you have said that? 10. ஓகே, எஸ். எப்படி சொன்னீங்க? பிகாஸ் இட்ஸ் a 2 table. எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா லைக் 2 recurring, that is or plus 2 recurring. ஸோ அப்ப ரெக்கரிங்ன்றது என்னன்னா கண்டினியூஸா லைக் இதுல இருந்து இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கரெக்டா 2ன்ற வேல்யூ ஆட் ஆகுது, இதுல இருந்து இதுக்கு ஒரு 2 வேல்யூ ஆட் ஆகுது, இதுல இருந்து ஒன்னு ஆட் ஆகுது. அப்ப ஆப்வியஸ்லி இங்கேயும் 2 தான் ஆட் ஆகும். ஸோ ஆட் ஆகும்போது யுவர் ஆன்சர் வில் பி 10. ஸோ இந்த சீரீஸ்ன்ற வேர்டுக்கான மீனிங் என்ன அப்படின்னா லைக் the given numbers are, it should be recurring. ரெக்கரிங்னா ஒரே மாதிரி திருப்பியும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது it need to be there in the next number. ஏதாச்சும் ஒரு காமன் டிஃபரன்ஸ் இருக்கணும் ஒரு ஒரு யூனிட்டுக்கும் இன்னொரு யூனிட்டுக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ வில் சி அரௌண்ட் லைக் இது பாருங்க, 1 6 11 and 16. ஸோ இங்க என்ன ஆன்சர்? வாட் இஸ் ஆன்சர் யா? Yes, it is 21. Why 21? Because it is recurring. Because எல்லாத்துலயும் வந்து என்ன ஆகுது? plus 5 add ஆகுது. plus 5 add ஆகுது. So இப்ப இந்த மாதிரி recurring இருந்துச்சுன்னா தான் it is called number series. It is called number series. If recurring இல்ல அப்படின்னா, so இதுக்கு நீங்க ஆன்சர்ஸ் கண்டுபிடிக்க முடியுமா பாருங்க.
ரைட், இதுக்கு ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க முடியாது பாருங்க. இதுக்கு ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க முடியுமா? சொல்லுங்க. What is the answer? No idea, sir. Okay, வேற ட்ரை பண்ணுங்க. No issues. What is the answer? Okay. So இங்க ஆன்சர் ஏன் கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்படின்னா, பிகாஸ் இதுக்கு காமன் டிஃபரன்ஸ் இல்லை. இதுக்கும் பாத்தீங்கன்னா 40, இதுக்கும் பாத்தீங்கன்னா என்னன்னா இது -40, இது +5, இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா -13. சோ இதுல ஏதாச்சும் ஒரு காமனா நீங்க பார்க்க முடிஞ்சதுன்னா இல்ல, பிளஸ் மைனஸ் அப்படின்னும் போது வி கேனாட் கன்க்ளூட் இங்க என்ன ஆன்சர் வரும்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. அப்ப the series, அப்ப இந்த சீரீஸ் சொல்லிட்டா அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா, there should be some relation between the numbers. ஒரு செட் ஆஃப் நம்பர் x y, சும்மா x y z p q r அப்படின்னா இதுக்கும் ஏதாவது லிங்க் இருக்கணும், எனி ரிலேஷன்ஸ் இருக்கணும். இதுக்கும் ரிலேஷன்ஸ் இருக்கணும், இதுக்கும் ரிலேஷன் இருக்கணும், இதுக்கும் ரிலேஷன்ஸ் இருக்கணும். If there is no relation between these two numbers, we cannot find the fifth number. So அப்ப நம்மளோட ultimate task in this number series is to find the relation between x and y, y and z, and z and p and q. அப்ப நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் இது என்ன அப்படின்னா, லைக் we need to find the relation between the numbers, any numbers. அதோட ரிலேஷன் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அதுதான் ரெக்கரிங் ஆகிட்டே இருக்கு போகுது. ரெக்கரிங் இந்த சென்ஸ் அடுத்தடுத்த நம்பர்ஸ்க்கு அதுதான் ஆட் ஆகும் போகுது. ஓகேங்களா? ஸோ அந்த ஒரு காமனான ஒரு விஷயத்தை மட்டும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா very easy to solve this kind of questions. Okay, done. So ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா அதுல? Any doubts? So concept புரிஞ்சிருச்சா? நம்பர் சீரிஸ்னா என்னன்னு புரிஞ்சிருச்சா? நம்பர் சீரிஸ் இஸ் நத்திங் அபவுட், they will give a set of 5 to 6 numbers. 6th 7th நம்பர்ல 6th நம்பர் என்னன்னு கேட்பாங்க. ஸோ கேட்கறதுக்கான இப்போ கொஸ்டின் கேட்கறாங்கல்ல, ரைட்? அப்படி கேட்கும் போது நம்மளால எப்படி கண்டுபிடிக்கும் அப்படின்னா, ஒவ்வொரு நம்பர்ஸ்க்கும் இன்னொரு நம்பர்ஸ்க்கும் ஒரு ரிலேஷன் இருக்கும், எனி ரிலேஷன்ஸ் இருக்கலாம். அந்த ரிலேஷன் என்ன நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா we can easily get the answer over the 6th number. அந்த நம்பருக்கான இது நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும். ஓகேங்களா? தட் இஸ் த நம்பர் சீரிஸ். ஓகே, டன். ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? இஸ் தேர் எனி? இதுல ஏதாவது புரியலையா சொல்லுங்க. திஸ் வெரி பேசிக். இது புரியலன்னா சொல்லுங்க, ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் another. இன்னொரு வாட்டி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஓகே, ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்ட். இதுல எந்த ஒரு இஷ்யூவும் இல்லை, ரைட்? ஓகே, டன். ஸோ வி மூவ் டு த நம்பர் சீரீஸ்ல கிட்டத்தட்ட ஒரு 8 to 9 மாடல்ஸ் இருக்கு. இந்த மாடல்ஸ்ல தான் மேக்ஸிமம் கொஸ்டின்ஸ் வரும். இந்த மாடல் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஈஸிலி யூ கேன் சால்வ் த கொஸ்டின். ஃபர்ஸ்ட் மாடல் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா லைக் ஓகே, தட் இஸ் ஏசு கிடையாது, அடிஷன் பிளஸ் அடிஷன் மாடல். ஓகேங்களா? ஸோ அடிஷன் மாடல் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஐ வில் டேக் த கொஸ்டின் லைக் 3 7
13, 21, 31. Okay, so and what is the answer? So இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அடிஷன் மாடல்ன்னும் போது என்ன இருக்கும் அப்படின்னா, இதுக்கும் இந்த நம்பர் பாருங்க 3, இங்க இதுக்கும் இதுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் என்ன பாத்தீங்கன்னா, லைக் இதோட எவ்வளவு ஆட் ஆகுது, 4 ஆட் ஆகுது, ரைட், பிளஸ் 4 ஆட் ஆகுது. இதுல இருந்து இது எவ்வளவு ஆட் ஆகுது, 7ல இருந்து அரௌண்ட் எவ்வளவு பிளஸ் 6 பிளஸ் 6 ஆட் ஆகுது. இதுல இருந்து இது எவ்வளவு ஆட் ஆகுது, பிளஸ் 8 ஆட் ஆகுது. 18ல இருந்து இதுக்கு எவ்வளவு ஆகுது, பிளஸ் 10 ஆட் ஆகுது. அப்ப வாட் இஸ் த ஆன்சர், இங்க என்ன ஆன்சரா இருக்கும், வாட் இஸ் த ஆன்சர்? சோ நமக்கு ரிக்கரிங்கா பாருங்க 4, 6, 8, 10. அப்ப இதுல எல்லாமே காமனா நமக்கு எவ்வளவு ஆட் ஆகுது, +2 +2 +2 ஆட் ஆகுது. சோ அப்ப இங்க எவ்வளவு ஆட் ஆகணும், லைக் இங்க எவ்வளவு ஆட் ஆகணும், +12. +12 ஆடுச்சுன்னா இங்க ஆன்சர் என்னது, 43. ஓகே, வெரி குட், வெரி குட். ஓகேங்களா? சோ திஸ் இஸ் கால் அடிஷன் மாடல். அடிஷன் மாடல் எல்லாமே இப்படிதான் இருக்கும். ஓகே, டன். we will see another question. சோ இந்த வாட்டி நான் क्वेश्चन தரேன், நீங்க சால்வ் பண்ணுங்க. ஓகே, ரைட். Seven, 14, $37, 53, 70. ரைட். சோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு தெரியாத நம்பர் வந்து பாத்தீங்கன்னா லைக் சென்டர் நம்பர் தான் நமக்கு தெரியல. சரிங்களா? இதுவும் சேம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 21 தப்பு. சோ கண்டுபிடிங்க, ஒவ்வொருத்துக்கு இது காமனா என்ன இருக்குன்னு பாருங்க. இதுக்கு நடுவுல எவ்வளவு இருக்கு, இது ஆக்சுவலி தெரியாது, இதுவும் தெரியாது, பட் இதுவும் தெரியும்ல. சோ இதுவும் தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா எவ்வளவு காமனா இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு செக் பண்ணுங்க, யூ வில் கெட் தி ஆன்சர். சோ 37க்கும் 53க்கும் நடுவுல காமன் என்ன, 53க்கும் 72 காமன் என்ன, 7க்கும் 14க்கும் காமன் என்ன. அப்ப இங்க என்ன இருக்குன்றதை உன்னால கெஸ் பண்ண முடியும். ஓகே, ரைட். ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை, நோ இஷ்யூஸ். இப்போ ட்ரை பண்ணுங்க. $24. ஓகே, ரைட். சோ மத்தவங்க $24. ஓகே, ரைட். சோ ஆன்சர்ஸ் கிடைக்குதா, எப்படி, +8. எஸ். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா லைக் +7, இது என்ன நமக்கு தெரியாது, ஐ மீன் இது என்னன்னு தெரியாது, இது என்னன்னு தெரியாது, பட் இதுக்கும் டிஃபரன்ஸ் தெரியும்ல. இதுக்கு ரெண்டுத்துக்கான டிஃபரன்ஸ் என்ன சொல்லுங்க,
37 53 plus 16 இதுக்கு plus 19 கரெக்டா? இதுக்கும் 19 ஆகுதா? அப்ப இதுக்கும் காமனா என்ன எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் ஆகுது? 3 இன்க்ரீஸ் ஆகுது. கரெக்ட்? அப்ப இது பிளஸ் 7னா இங்க என்னவா இருக்கும்? அப்ப இதுக்கும் காமனா எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் ஆகுது? 3 ஆகுதா? சோ 16க்கும் 19க்கும் காமனா இங்க இருந்து இதுக்கு 3 இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அப்ப அதே 3 தானே இங்க இன்க்ரீஸ் ஆகும். அப்ப இதுக்கு பிளஸ் 3 போட்டீங்க அப்படின்னா லைக் யூ வில் கெட் 10. அப்ப இது 10 அப்படின்னா 10 பிளஸ் 14 எவ்வளவு? இட் இஸ் 24. ரைட்? சோ 24 இஸ் த ஆன்சர். சோ இப்படிதான் கண்டுபிடிக்கணும். லைக் சம்டைம்ஸ் மிடில் இருக்கிறது கேட்பாங்க, லாஸ்ட்ல இருக்கிறது கேட்பாங்க. லாஸ்ட்ல இருக்கிறது கேட்டா ரொம்ப ஈஸி, ஏன்னா நமக்கு அந்த ரெக்கரிங் ஈஸியா கண்டுபிடிச்சலாம். பட் மிடில் இருக்கும்போது கேட்டா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா லைக் ஃபர்ஸ்ட் 2 வேல்யூஸ் அண்ட் லாஸ்ட் 2 வேல்யூஸ் இது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னா வில் கெட் த ஆன்சர்ஸ். சோ 16 கிடையாது, 24 இஸ் ஆன்சர். நான் எப்படி போட்டேன்னு புரியுதா? சோ இதுக்கும் டிஃபரன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிளஸ் 16. இதுக்கும் உள்ள இது எவ்வளவு, ஐ மீன் இதோட எவ்வளவு ஆட் ஆகுதுன்னா 19. அப்ப இது ரெண்டுத்துக்கும் காமனா எவ்வளவு இருக்கு? 3. அப்ப இதுக்கும் 3 ஆகுதுன்னா இந்த 7 இருக்குல்ல, இப்ப பிளஸ் 3 போட்டா இது காமனா எனக்கு 10 ஆயிடுமா? அப்ப 10 இதுக்குள்ள ஆட் பண்ணா 24. கரெக்டா? நார்மல் மெத்தட், பட் ரிவர்ஸ்ல பண்றோம். புரியுதா அபிநயான் விஜயகாந்த்? இல்லைன்னா சொல்லுங்க, ஐ வில் ரிப்பீட் அகைன். ஓகே டன். சோ புரிஞ்சா எப்படின்ட்டு? லைக் நடுவுல நம்பர் கேட்கறாங்க அப்படின்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இந்த 2 நம்பர்ஸ் எடுத்துக்கணும், அப்புறம் லாஸ்ட் 1 நம்பர்ஸ் எடுத்துக்கணும். அதை வச்சு நம்ம அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது we can get the number இங்க என்ன இருக்குன்ட்டு. அப்படிதான் பார்த்தோம். இங்க 16 19 இருந்துச்சு. இப்ப 16 பிளஸ் 3 மாறினா 19. அப்ப இதுக்கும் 3 வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது. சோ அப்படின்னும் போது அப்ப இதே தானே இங்கேயும் நடந்திருக்கும். இப்ப 7னா பிளஸ் 3 பண்ணா அப்ப 10. அப்ப 10 இது கூட ஆனா 24. சோ வெரி சிம்பிள் கால்குலேஷன். சோ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஓகே, திருப்பி I'll explain. No worries. ஓகே டன். இப்ப இதே கொஸ்டினை வேற மாதிரி போடலாம், பார்க்கும்போது உங்களுக்கு புரியும். இதே கொஸ்டினை வேற மாதிரி. ஓகே, லைக் seven 14 24 37 53 இது என்ன நம்பர்னு கண்டுபிடிக்கணும்னா அப்ப நம்ம என்ன ஜெனரலி பண்ணுவோம், லைக் இதுக்கும் இல்ல காமன் ஆனது பிளஸ் 7. ஓகேங்களா? இதுக்கும் காமன் ஆனது பிளஸ் 10. அப்ப இந்த நம்பர் பாருங்க ரெக்கரிங்கா, லைக் இது 7 இருக்கு, இது 10 மாறுது. அப்ப இதுக்கும் 3 இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அப்ப 3 இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா கண்டிப்பா இதுக்கு நீங்க டிஃபரன்ஸ் எடுங்க, என்ன வரும்? லைக் 13. இதுக்கு கேடுங்க, லைக் 16. இதுக்கும் அப்ப கண்டிப்பா 19 தான் இருக்கணும். சோ இது 19 தான் இன்க்ரீஸ் ஆகணும். அப்ப 19 ஆட் பண்ணீங்கன்னா யூ வில் கெட் அரௌண்ட் 72 நம்பர். ஓகே, இதுதான் கான்செப்ட். இப்ப என்னன்னா நம்ம இந்த 24 கொடுக்கல, சோ நமக்கு நடுவுல இதுதான் கொஸ்டினா கேட்கிறோம். ஓகேங்களா? சோ இதை கேட்கும்போது என்னன்னா இந்த 2 நம்பர் கொடுக்கும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா இதுக்கும் 3 ஆட் ஆகுது, இதுக்கும் 3 ஆட் ஆகுது. அப்ப எவ்ரி காமனா உள்ள அந்த நம்பர் வந்து பிளஸ் 3 இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு. இங்க இருந்து பாத்தீங்கன்னா from here you can see like 7 plus 3 10 plus 3 13 plus 3 16 plus 93. அப்புறம் இதுக்கப்புறம் நம்பர் வருமே, அப்ப இதுக்கான காமன் இது வந்து பிளஸ் 3 அப்படின்னா என்னது? லிட்டரலி you will get 22. அப்ப இது 22 போட்டோம் அப்படின்னா லைக் 94 will be the next number. அப்ப இதுக்கப்புறம் உள்ள டிஃபரன்சஸ் எல்லாமே இப்படிதான் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வரப்போகுது. ஓகே டன். சோ அது இப்ப நம்ம நடுவுல கேட்டிருக்கனால we take this இது மூணுத்தையும் வச்சு அனலைஸ் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னா இந்த காமனா இன்க்ரீஸ் ஆகுது இல்ல, அந்த வேல்யூஸ் எல்லாமே ஒரு நம்பருக்கு இன்னொரு நம்பர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிளஸ் 3 இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு. சோ அதை வச்சுதான் நம்ம சொல்றோம் இந்த 7 பிளஸ் 3 அப்படின்னா 10. அப்ப இந்த வேல்யூல இருந்து 10 இன்க்ரீஸ் ஆகணும். அதனாலதான் we'll get this number 24. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஓகே, சோ அபிநய புரிஞ்சா ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல. ஓகே,
ஸோ தீஸ் ஆர் த திங். வேணா இதை அப்படியே எடுத்துக்கோங்க. ஸோ காப்பி பண்ணிக்கோங்க, நோ இஷ்யூஸ். இதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு மாடலா பார்க்க போறோம். அதுல யூ வில் கெட் த ஆன்சர்ஸ். ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா லைக் அடிஷன் சீரிஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வில் மூவ் டு த சப்ட்ராக்ஷன் சீரிஸ். இது மாடல் 2. நோட்டட், டன். So next we'll move to subtraction model, that is minus. Subtraction model in the sense like 100 question, comma 90 75 comma 55 comma, what is the answer? So இதுதான் question. ஸோ அப்ப நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா லைக் இது பெரிய நம்பர் போக 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 அப்படியே வந்து மைனஸ் ஆகிட்டே போகுது. லைக் இட் ஹாஸ் பீன் ரெடியூசிங். அப்ப அதையும் நம்ம பாத்துருவோம். காமன் என்ன இருக்கு, இதுல இருந்து இது எவ்வளவு குறையுது? கிட்டத்தட்ட 10 குறையுது. கரெக்டா? இதுல இருந்து இது எவ்வளவு குறையுது? கிட்டத்தட்ட 25 குறையுதா? ஓகே, இதுல இருந்து இது எவ்வளவு குறையுது? எவ்வளவு குறையுது? டெல் மீ. சாரி, இதுல இருந்து இது வந்து 15 குறையுது. சாரி, இதுல இருந்து இது வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 20 குறையுது. ஓகேங்களா? சோ இதுல இருந்து இது அப்ப எவ்வளவு குறையணும்? சோ அப்ப இதுல இருந்து நம்ம தெரியுது என்னன்னா 10 15 20. அப்ப கண்டிப்பா 25 குறையணும். அப்ப 25 இதுல இருந்து குறைஞ்சிச்சு அப்படின்னா வாட் வில் பி த நம்பர்? அப்ப 55 மைனஸ் 25. என்ன ஆன்சர்? லைக் 0 3. then our answer will be 30. Understand? எப்படி வந்துச்சுன்னு புரியுதா? இது பாத்தீங்கன்னா இங்க நான் வந்து 25 போட்டேன், சாரி 15. ஓகே ரைட். அப்ப 10 15 20 25. அப்ப இதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு இருக்கும்? சோ இதோட நெக்ஸ்ட் நம்பர் நீங்க கண்டுபிடிப்பீங்க பார்க்கலாம். வாட் இஸ் த நெக்ஸ்ட் நம்பர்? சோ இது நான் 13 கண்டுபிடிச்சேன். இதுக்கு அடுத்த நம்பர் என்னவா இருக்கும்? வாட் வில் பி த நெக்ஸ்ட் நம்பர்? What will be the next number? Okay, yes. ஏன் 0 அப்படின்னா பிகாஸ் இப்ப இதுல இருந்து இந்த என்ன ஆகும் அப்படின்னா இப்ப 25 இங்க 30. அப்ப 30 minus 30 it will be 0. So this is called subtraction model. Okay, done. அப்ப ஒரு வேல்யூ வந்து பாத்தீங்கன்னா கன்சிக்யூட்டிவா இட் ஹவ் பீன் ரெடியூசிங், ரெடியூஸ் ஆகிட்டே இருக்கு அப்படின்னா அப்ப அதுல நம்ம சஸ்பெக்ட் பண்ண வேண்டியது இது சப்ராக்ஷன் மாடலா இருக்கும். இல்ல ஒரு மாடல் ஒரு நம்பர் சீரிஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது அப்படின்னா அது அடிஷன் மாடல். சோ எந்த மாடல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா இட் இஸ் அடிஷன் மாடல், டிக்ரீஸ் ஆகுதுன்னா இட் இஸ் சப்ராக்ஷன் மாடல். ஓகே டன். சோ ஐ வில் கிவ் ஒன் கொஸ்டின், அதுக்கப்புறம் வில் மூவ் டு த நெக்ஸ்ட் மாடல். லைக் $90, $85, $77 dash 52 35. ஸோ இதோட நம்பர் என்ன? ஸோ அதே மாதிரி நான் ஒரு மிடில் நம்பர் கொடுக்குறேன். ட்ரை டு ஃபைண்ட் இட். இப்போ இது ஃபைண்ட் பண்ணுங்க.
Okay. 30. I'm asking the answer. இங்க என்ன ஆன்சரா இருக்கும்? 30-ஆ? 30 is not correct. ஸோ காமன் கண்டுபிடிங்க. இதுக்கும் இதுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கு, இதுக்கும் இதுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. ஸோ அதே டிஃபரன்ஸ் தான் இங்கேயும் இருக்கும், அதே டிஃபரன்ஸ் தான் இங்கே இருக்கும், அதே டிஃபரன்ஸ் தான் இங்கேயும் இருக்கும். அது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு. ஸோ அந்த ஒரு பேட்டர்ன் கண்டுபிடிங்க. இப்போ ஜென்ரலி 90/85னா 5, இதோட எவ்வளவு குறையுது? 5 குறையுது. 85/77 எவ்வளவு குறையுது? 77. ஸோ 3 + 5 எவ்வளவு ஆச்சு? ஓகே ரைட். 3 பிளஸ் இது எவ்வளவு ஆச்சு? 8. அப்ப இதுக்கும் இதுக்கும் 3 ஆட் ஆகுது. ஓகேங்களா? ரைட். அப்ப 3 ஆட் ஆச்சு அப்படின்னா அப்ப பிளஸ் 3 பண்ணோம்னா என்ன ஆகுது? ஐ மீன் 11. ஓகே. சோ அப்ப இதுவும் 11ல குறையும். ஐ மீன் 11 மைனஸ் ஆகும். அப்ப 11 மைனஸ் பண்ணீங்கன்னா என்ன வருது ஆன்சர்? So then 77 minus 11 you will get answer 66. 66. So you will get answer 66. Okay, understand? எப்படி வந்துச்சுன்னு புரியுதா? So யாருக்கா டவுட் இருக்கா? So this is subtraction model. Yes, minus 11. Very good, very good. Okay, we move to next question. Okay, next model. I mean, so next model வந்து பாத்தீங்கன்னா we have multiplication model. So third model is called like multiplication model. Multiplication model. Okay, so இதுல எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா questions வந்து multiply ஆகி போகும். Like so what is the answer? What is the answer? This is multiplication model. அப்ப இதுக்கும் இதுக்கும் என்ன இருக்கு அப்படின்னா like 5 into 3 what is 15? 15 into 3 what? 45. 45 into 3 what? 155. Then 155 into 3 what is the answer? Oh, sorry. So 155 into 3 what? That is your answer. And 155 into 3. 465. Yes. That will be your answer. அப்ப எல்லாத்துக்கும் காமனா into 3 into 3 into 3 is there. Okay. So this is multiplication model. I'll give one question to you. நீங்க solve பண்ணுங்க. Okay. I will give a question to you. About 8. into 496. So what is the number? X. So this is your question. Try to solve it and tell me the answer. So X என்ன நம்பர்னு சொல்லி try to solve.
So answer is 27080. இல்ல. So like அபிநயா தான் கரெக்ட் நினைக்கிறேன். 2880. ஸோ காமனா என்ன அப்படின்னா லைக் 4 இன்டூ 2 எவ்வளோ ஆச்சு? இன்டூ 2 என்னாச்சு? 8. 8 இன்டூ 3 அப்பதான் 24 வரும். லைக் 24 அண்ட் 24க்கும் 96க்கும் இன்டூ 4. ஸோ 96க்கும் 480க்கும் லிட்டரலி வை இன்டூ 5. ஓகே, 960 டிவைட் பை 2 வந்து பாத்தீங்கன்னா 480. ஸோ லைக் தட் டிவைட் பை 5. அப்ப அப்படின்னா இன்டூ 6. அப்ப 480 இன்டூ 6 இஸ் யுவர் ஆன்சர். லைக் 480 into 6. So 0 will be there. 6 8s are 48. 4 6 4s are 24. So 28. So correct answer is 2880. Done. புரிஞ்சா எப்படின்ட்டு? அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ விஜயகாந்த் அண்ட் லோகி ரெண்டு பேத்துக்கும் புரிஞ்சா? ஸோ என்ன மிஸ்டேக் பண்ணீங்கன்னு தெரிஞ்சா? நீங்க என்ன மிஸ்டேக் பண்ணீங்க? ஓகே, டன். ஸோ we'll move to the next questions. நெக்ஸ்ட் மாடலுக்கு போலாம். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் மாடல் லைக் டிவிஷன் அப்படின்னா சாரி மல்டிப்ளிகேஷன் வந்துருச்சு அப்படின்னா then what we'll have like division. So we'll have division model like division model. Okay, so in the division model we will see. So இது எப்படி வந்து பாத்தீங்கன்னா லைக் ரெக்கரிங்கா வந்து மல்டிப்ளை ஆச்சோ இது ரெக்கரிங்கா வந்து என்ன டிவைட் ஆகும். ஓகே, so we'll take a question around 512 256 128 60 64. Okay, then we have 32 comma x. What is x number here? ஸோ பார்த்தோம் அப்படின்னா லைக் 512க்கும் 256க்கும் என்ன ஒரு டிஃபரன்ஸ்? ஐ மீன் இது நீங்க எப்படி டிவைன் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா லைக் நம்பர் இஸ் கெட்டிங் டிக்ரீசிங். ஸோ ஒரு நம்பர் டிக்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா எய்தர் இட் இஸ் சப்ராக்ஷன் ஆர் இட் இஸ் டிவிஷன். ஓகேங்களா? அது எப்படி பண்ணணும்னு நான் சொல்றேன். இது சப்ராக்ஷனா டிவிஷனான்னு சொல்லி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு ஐ டெல் யூ. ஸோ அதுக்கான ட்ரிக் இருக்கு. ஓகே, டன். ஸோ 512 to 256 என்ன ஆகுது அப்படின்னா டிவைட் பை 2. So 256 எப்படி 128 ஆகுதுன்னா டிவைட் பை 2. So 128 எப்படி 64 ஆகுதுன்னா டிவைட் பை 2. இந்த 64 எப்படி 32 ஆகுதுன்னா டிவைட் பை 2. அப்ப இந்த 32 வந்து எப்படி வந்து இந்த எக்ஸோட வேல்யூன்னா டிவைட் பை 2. அப்ப 32 டிவைட் பை 2ன்றது என்னது? லைக் 16. இட்ஸ் a very basic question. ஓகே, சோ அடுத்த क्वेश्चन சொல்ற சால்வ் பண்றீங்களா டிவிஷன்ல? Like we'll go to the next question. Seven 29 comma 243 comma 2
27 comma 9. So try to find the answer. So நடுவுல உள்ள வேல்யூ என்னன்னு கண்டுபிடிங்க. What is the x? So answer is 81. Why? Because எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா divide by 3. So that's why you get 81. இதே உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா லைக் டேபிள்ஸ் தெரிஞ்சிருந்துச்சு அப்படின்னா ஆர் லைக் கியூப் ஸ்கொயர் இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருச்சு ஃபார் அ நம்பர் அப்படின்னா ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம். 3 இஸ் அ ஸ்கொயர் ஆஃப் 9 அண்ட் 27 இஸ் லைக் கியூப் ஆஃப் 3 அப்படின்னும் போது 3 into 3 அப்படி தெரிஞ்சிச்சுன்னா ஈஸிலி யூ கேன் ஃபைண்ட் அவுட் திஸ் வேல்யூஸ். 729ன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா லைக் 9ஓட கியூப். ஸோ 9ஓட கியூப் இன் த சென்ஸ் அதை குறைச்சோம்னா 3 power 9 வந்து பாத்தீங்கன்னா சார் 3 power 6 வந்து 729. ஸோ அந்த மாதிரி ஈஸிலி யூ கேன் ஃபைண்ட் இட். பட் சின்ன சின்ன டேபிள்ஸ் படிச்சா போதும். டன். ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் கொடுக்குறேன். ஸோ ட்ரை டு சால்வ் தட் ஒன். ஸோ இதை நீங்க ஹோம்ஒர்க்கா எடுத்துக்கோங்க. இந்த கொஸ்டின் என்ன ஓகேங்களா? ஸோ நீங்க சால்வ் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் எனக்கு சொல்லுங்க. ஓகே. ஸோ இந்த கொஸ்டின் எடுத்து கொடுக்குறேன், நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ எதுலையும் செக் பண்ணாம ஓனா ட்ரை பண்ணுங்க. எக்ஸாம்ல உங்களுக்குனால எங்க எதுலையும் செக் பண்ண முடியாது. ஓகே, ரைட். So take this as a homework. Okay, right. So next class la you in the sum solve பண்ணி எனக்கு எடுத்துவாங்க. Okay, so I'll move to the next model. So next modelன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா லைக் நோட் பண்ணிட்டீங்களா? 864, 144, 224 and 4. Okay, so next போட்டா okay, I'll go to next one. So next வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் சீரிஸ். ஸ்கொயர் சீரிஸ்னா என்ன தெரியுமா? லைக் அதுக்கு முன்னாடி வந்து பாத்தீங்கன்னா லைக் யூ நீட் டு நோ வாட் இஸ் ஸ்கொயர் அண்ட் கியூப்ஸ். ஸோ ஏன்னா வி ஹேவ் திஸ் ஸ்கொயர் சீரிஸ் அண்ட் கியூப் சீரிஸ். ஸ்கொயர் அப்படின்னா எனி நம்பர் இன்டு த சேம் நம்பர். லைக் இஃப் இட் இஸ் 2 then into 2 is what? So 2 into 2 is what? Like 4. This is called square. ஒரு நம்பரை அதே நம்பரால மல்டிப்ளை பண்ணா தட்ஸ் கால்ட் ஸ்கொயர். லைக் 4 அதை நம்ம எப்படி போடுவோம்னா மேல இன்டு 2 போடுவோம். ஸோ திஸ் இஸ் த நீங்க ஆல்ரெடி படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ 4 ஸ்கொயர் இஸ் கால் 4 ஸ்கொயர் வேல்யூ என்னது? 16. ஸோ 8 ஸ்கொயரோட வேல்யூஸ் 8 ஸ்கொயர்னா 8 into 8 என்னது? 64. 5 ஸ்கொயரோட வேல்யூ லைக் 25. ஓகே. ஸோ 12 ஸ்கொயரோட வேல்யூ, ஸோ இதெல்லாம் அப்படியே மனப்பாடமா இருக்கணும். 144. ஓகே. ஸோ 13 ஸ்கொயரோட வேல்யூ 169. ஓகே. ஸோ வி நீட் டு பி வெரி குட் அட் ஸ்கொயர்ஸ். அதே மாதிரி வந்து 19 ஸ்கொயர்னா என்ன, 17 ஸ்கொயர்னா என்ன, 16 ஸ்கொயர்னா என்ன, லைக் 9 ஸ்கொயர்னா என்ன,
Line square is around 1, sorry, 81. So இந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா வேரியஸ் ஸ்கொயர்ஸ் we have. ஸ்கொயர்ஸ்னா ஒண்ணும் இல்ல, அதே நம்பரால மல்டிப்ளை பண்றது, ஒரு வாட்டி பண்றது, தட்ஸ் கால் ஸ்கொயர். இதுதான் வந்து ஸ்கொயர். Then we have like cube roots. First ஸ்கொயர் ரூட்ஸ் முடிச்சிருவோம், அடுத்த ஸ்கொயர் மாடல் முடிச்சிருவோம், then we'll move to the cubes. Okay, so see the question. 1, 4, 9, 27, 16, 25, what is the value of x? So இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அரௌண்ட் 1 ஸ்கொயர், இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அரௌண்ட் 2 ஸ்கொயர், இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அரௌண்ட் 3 ஸ்கொயர், இது பாத்தீங்கன்னா 4 ஸ்கொயர், இது பாத்தீங்கன்னா 5 ஸ்கொயர், இது பாத்தீங்கன்னா இப்ப 5 ஸ்கொயர்னா கண்டிப்பா இது 6 ஸ்கொயரா இருக்கணும். 6 ஸ்கொயர் மீன்ஸ் வாட் இஸ் ஆன்சர் ஆஃப் எக்ஸ்? It is 36. So like that we solve this numbers series. ஓகேங்களா? ரைட். ஸோ இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் சீரிஸ். இப்படிதான் ஸ்கொயர் சீரிஸ் இருக்கும். ஓகே, ரைட். ஸோ ஜென்ரலி we love the square series like this. இப்போ இதே மாதிரி வந்து கியூப் சீரிஸ் அப்படின்னா ஒரு வேல்யூஸ்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 டைம்ஸ் அதே நம்பரால மல்டிப்ளை பண்றது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2 கியூப் இன் த சென்ஸ் 2 கியூப்னா மேல 3 போட்டுப்பாங்க, ரைட்? ஸோ 2 கியூப் இன் த சென்ஸ் 2 இன்டூ 2 இன்டூ 2, மொத்தம் எத்தனை 2? 2 இன்டூ 2 இன்டூ 2, டோட்டலி 3 2s. எத்தனை? 6 தானே. என்ன பண்ணுவோம், 3 இன்டூ 2 6 போட்டுருவாங்க நிறைய பேர், அந்த தப்பு பண்ணுவாங்க, அதனாலதான் சொல்றேன். மொத்தம் 3 2, அப்ப எவ்வளவு? 8. ஓகே, ஸோ இட்ஸ் 8. தென் 3 கியூப் மீன்ஸ் வாட்? அப்ப 3 இன்டூ 3 இன்டூ, சப்போஸ் மறந்தீங்கன்னா கூட ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, இந்த மாதிரி போட்டு கூட பண்ணிக்கோங்க. 3 இன்டூ 3 எவ்வளவு? 9. 9 இன்டூ 3 எவ்வளவு? 27. ஸோ 4 கியூப் அப்படின்னா 4 இன்டூ 4 இன்டூ 4, இட்ஸ் லைக் 4 4s are 16, 16 4s are 64. ஓகே, ரைட். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா லைக் 5 கியூப், it's around 125. So 6 cube 216, 7 cube 343. Okay, 8 cubes 9 cube and 10 cube. So 10 cube is 1000. Like இந்த மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா we need to know about the numbers. At least என்ன கேட்டீங்கன்னா ஒரு 10 வரைக்கும் பை ஹார்ட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் லைக் 10க்கு மேல ஒரு 15னா இட்ஸ் வெரி கம்ஃபர்டபிள். ஜென்ரலி யூஜிசி வந்து 10க்கு மேல போக மாட்டாங்க. பட் சப்போஸ் கொஸ்டின் பேப்பர் டஃப் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு மேபி ஏதோ ஒரு மாடல், இப்ப உங்களுக்கு தெரியும் லைக் பேப்பர் 1 வந்து இட் வில் சேஞ்ச். கிட்டத்தட்ட நமக்கு வந்து ஒரு 5 days எக்ஸாம்ஸ் நடக்கும். ஸோ 5 days எக்ஸாம்ஸ் நடக்கும்போது ஒரே பேப்பர் வராது. ஸோ பேப்பர்ஸ் மாறிக்கிட்டே இருக்கும். லைக் வந்து உங்க வேற டிபார்ட்மெண்ட்ல வேற ஒருத்தவங்க வேற பேப்பர் 1 எழுதிருக்கலாம், நீங்க வேற பேப்பர் 1 எழுதிடலாம். ஸோ உங்க நேரம் டஃப் பேப்பர் உங்களுக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னா அப்புறம் யூ வில் கெட் காட். ஸோ அதனால அட்லீஸ்ட் 15 டேபிள் வரைக்கும் கியூப்ஸ் வச்சிருந்தீங்க, ஞாபகம் வச்சிருந்தீங்கன்னா ஈஸியா இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்தா ஒரே செகண்ட் டக்குன்னு டைமே வேஸ்ட் பண்ணாம வித்தின் அ செகண்ட் யூ கேன் டெல் த வாட் இஸ் த ஆன்சர். ஓகே, டன். இதுதான் வந்து கியூப் சீரிஸ். ஓகே, ஐ வில் கிவ் த கொஸ்டின். 8, 27, 64, 125, 216. What is the answer? So இதுக்கான ஆன்சர் என்ன? Tell me.
ஸோ ஆன்சர் 743. வெரி குட். ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கியூப் சீரிஸ். டோட்டலி இப்போ வரைக்கும் எத்தனை மாடல் பார்த்துருக்கோம்? அரௌண்ட் 6 மாடல்ஸ் பார்த்துருக்கோம். தென் இது வரைக்கும் பார்த்ததெல்லாம் லைக் வெரி நார்மல் மாடல். ஸோ ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. இதுக்கப்புறம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரிக்கியான ஒரு சில மாடல்ஸ்லாம் இருக்கு. அதுல ஃபர்ஸ்ட் மாடல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன்த் ஒன் இஸ் ஃபிபனாயிக் சீரிஸ். வாட் இஸ் ஃபிபனாயிக் சீரிஸ்? FI So Fibonacci series என்றது ஒண்ணும் இல்ல. Like I'll give the question. 1 so 2 3 5 8 and what is this number? இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா லைக் Fibonacci series ஓட பேசிக் திங். ஒரே நம்பர் ரெண்டு வாட்டி ஃபர்ஸ்ட் வந்துருச்சுன்னா அப்படின்னா அப்ப நீங்க கண்ணை மூடிட்டு யோசிக்கலாம் இது ஒரு Fibonacci series. Fibonacci சீரிஸ்னா ரொம்ப சிம்பிள். என்ன அப்படின்னா லைக் இந்த ரெண்டு நம்பரையும் பிளஸ் பண்ணா என்ன வரும்னா இந்த நம்பர் கிடைக்கும். லைக் ரிசல்டன்ட் வில் பி 2. 1 + 1 வில் பி 2. இப்ப 1 + 2 அப்படின்னா என்னது? 1 + 2 வில் பி கெட்டிங் 3. அப்ப 2 + 3 என்ன? யூ வில் கெட் 5. 3 + 5 you will get 8. So 5 + 8 what you will get? Around 13. So your answer is 13. So இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா லைக் Fibonacci series. In this Fibonacci series லைக் ஒரு நம்பர் ஆட் ஆகிட்டே போகும். புரிஞ்சுதா? லைக் 1 ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து இல்ல 1 + 1 2, 1 + 2 3, 2 + 3 5, 5 + 3 + 5 8, 5 + 8 13. So this is called Fibonacci series. Recurring up முன்னாடி உள்ள நம்பரை ஆட் பண்ணி இட் வில் கெட் இன்க்ரீஸ். ஸோ ரெண்டு நம்பர் 1 1 வந்துச்சுனாலே யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இது Fibonacci சீரிஸ். ஆனா எல்லா Fibonacci சீரிஸும் 1 1ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகாது. ஸோ அதையும் சொல்லிடுறேன். ஸோ 1 1 ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுன்னா நீங்க டைரக்டா திங்க் பண்ணிக்கலாம் இது Fibonacci சீரிஸ். இல்லைனாலுமே அதுக்குன்னு ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு. we will find it. ஓகே. ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் இதே இதுல கொடுக்குறேன். ஜஸ்ட் செக் இட். So check this number. 1, 4, 5, 9, 14, so what is the answer? So tell me. What is the answer? ட்ரை பண்ணுங்க. அது இது ஒரே மாடல் தான், இன்னும் பெரிய மாடல்லாம் இல்ல. ஸோ ட்ரை அண்ட் டெல். So the answer will be like 23. So புரிஞ்சா? ஏன் அப்படின்னா because we are adding the before values. Yes, you understand that 1 + 4, 4 + 5, 5 + 9 and 9 + 14 and 14 plus some, that this 9 add பண்ணீங்கன்னா you will get this 23. That's a very good thing. So this is called Fibonacci series. So இதுல உள்ள எல்லா questions literally இப்படி தான் வரும். Okay, done. So now we will go to the next model. So next model is called alternating series. The next model is called alternating series. 8th model, alternating series.
ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கேர்ஃபுல்லி see these things. ஸோ இந்த கொஸ்டின்ல இருந்து ஏதாச்சும் ஒரு பேட்டர்ன் கண்டுபிடிக்க முடியுதா? The model is alternating series. Can you find any patterns in this question? இந்த கொஸ்டின்ல ஏதாவது பேட்டர்ன் கண்டுபிடிக்க முடியுதா? என்ன அப்படின்னா லைக் ஆல்டர்னேட்டிங் இது இந்த ஐ மீன் ஒன்னுக்கு அடுத்த ஒன்னு காமனா இருக்கு. ஸோ 2 4 6 அப்ப இந்த நம்பர் வந்து கண்டிப்பா 8 தான். ஸோ நோ டிஃபரன்ஸ். அப்ப இது பாருங்க 1 3 அப்ப இங்க கண்டிப்பா 5. ஸோ திஸ் இஸ் கால் ஆல்டர்னேட்டிங் சீரீஸ். ஸோ உங்களால வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரேண்டமா இருக்கு, என்னடா இது சீரீஸ் புரியவே இல்லை அப்படின்னா then you can shift to alternating series. Alternating series நீங்க ஷிஃப்ட் ஆனீங்க அப்படின்னா you can get the answers. So 2க்கு 1க்கு உங்களுக்கு ரிலேஷன் கண்டுபிடிக்க முடியாது, பட் ஓவராலா நீங்க பார்க்கும்போது you can sense that it is alternating series or not. ஓகேங்களா? ரைட். ஸோ இந்த ஆல்டர்னேட்டிங் சீரிஸ் இதெல்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கும். ஓகே, we'll see. ஓகே, ஸோ வேற கொஸ்டின் தரேங்க. த்ரீ 9 4 16 5 and 25 comma x. What is the value of x? இதுதான் கொஸ்டின். ஓகே, ஸோ ட்ரை பண்ணுங்க. இது என்ன மாதிரி ஆல்டர்னேட்டிங் சீரீஸ்ல இருக்குன்ட்டு. ரைட். இப்ப பாத்தீங்கன்னா இது 3 இது 9 இது 4 போது ஸோ 3 4 5 இங்க என்ன இருக்கும்? இது பாருங்க 9 16 25 தட் இஸ் ஸ்கொயர் ரூட். இது வந்து ஸ்கொயர் ரூட் லைக் 3 ஸ்கொயர் 4 ஸ்கொயர், ஹியர் இட் இஸ் 5 ஸ்கொயர். ஓகே, இங்க வந்து ஒவ்வொரு நம்பர் ஆட் ஆகுது லைக் 3 4 5 அண்ட் இங்க என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா அரௌண்ட் 6. ஓகே, your answer is 6. Yes, புரிஞ்சுக்க முடியுதா? Can you understand the alternating series எப்படி இருக்குன்னு? ஓகே, can you understand? Okay, we'll move to next question. Next question பாப்போமா? I mean next model பாப்போமா? Okay. So next model is like very important model. So generally நிறைய questions you can expect from this model. That is mixed operations. Mixed operations na என்னன்னா இது வரைக்கும் எல்லாமே தனித்தனியா பார்த்தோம். Like addition we have seen separate, subtraction we have seen separate. அடுத்தது மல்டிபிளிகேஷனும் தனியா பார்த்துட்டோம், டிவிஷன் தனியா பார்த்துட்டோம், ஃபிபோனாச்சி சீரிஸ் பார்த்துட்டோம், ஆல்டர்னேட்டிங் பார்த்துட்டோம், ஸ்கொயர் கியூப்ஸ் பார்த்துட்டோம். லிட்டரலி we have seen around 8 மாடல்ஸ். எல்லாமே தனித்தனி மாடல்ல பார்த்துட்டோம். இப்போ என்ன அப்படின்னா மிக்ஸ்டு ஆபரேட்டர் இந்த சென்ஸ் எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மல்டிபிளிகேஷன் பிளஸ், டிவிஷன் மைனஸ், மல்டிபிளிகேஷன் பிளஸ் ஸ்கொயர் ரூட். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்குற மாடல் தான் இந்த மிக்ஸ்டு ஆபரேட்டர். ஸோ ட்ரிக்கியன்றது என்னன்னா இந்த மிக்ஸ்டு வரப்பதான். ஸோ மற்றது எல்லா மாடலையும் வி கேன் ஐடென்டிஃபை, ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம். பட் இதுல கொஞ்சம் கஷ்டம். பட் அதை நீங்க சம் சால்வ் பண்ண இட் வில் பி வெரி ஈஸி. ஸோ ஓகே, டன். வில் டைரக்ட்லி சி
the questions over mixed operations. First we will see around 2, 6, 7, 21, 22, 66, and what is the answer? What is the answer? ஸோ காமனா உங்களால் நீ பார்க்க முடியும் என்ன அப்படின்னா லைக் 2ல இருந்து இன்டூ 3 இட் இஸ் 6. பட் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பிளஸ் 1. ஓகே, அப்ப இன்டூ 3 பிளஸ் 1. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்டூ 3 தட் இஸ் 21 பிளஸ் 1 22. இன்டூ 3 66 பிளஸ் 1 தட் இஸ் 67 இஸ் யுவர் ஆன்சர். அப்ப ரிக்கரிங் இதுவும் பாருங்க, இது மாறல. ரிக்கரிங்னா ஒரே மாதிரி இது 2-3 இதுக்குமே நடக்குது. தட் இஸ் கால்ட் into 3 plus 1 into 3 plus 1 into 3 plus 1. So இந்த மாடல்ல இருக்கிறது தான் that is mixed operation model. இதுலயே நிறைய மாடல்ஸ் இருக்கு, we'll see. சார் மிக்சர்ல தான் நிறைய இருக்கு. Like we'll take other questions. Four, 10, 20, 35. So what is the answer? Try to find it. ஸோ கண்டுபிடிச்சிங்களா? ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடிஞ்சா? ஸோ இருங்க ட்ரை பண்றேன். 4, 10னா இதுக்கு காமன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அரௌண்ட் 6. 10, 20னா காமன் வந்து 10. ஸோ 15. ஸோ இங்க என்ன நமக்கு தெரியாது. இதுல ஏதாச்சும் நம்மளால பண்ண காமனா அதை கண்டுபிடிக்க முடியுதான்னா கண்டிப்பா பண்ண முடியும்.
இதுக்கு ரெண்டுது காமனா பாருங்க. லைக் 6க்கும் 10க்கும் we have 4, 10க்கும் 15க்கும் we have 5. அப்ப இதுக்கும் இதுக்கும் என்ன காமனா இருக்கணும் அப்படின்னா லைக் பிளஸ் 6 இருந்தா மட்டும்தான் லைக் 21. ஸோ அப்ப 35 பிளஸ் 21 என்னாச்சு அப்படின்னா லைக் 6, 5. ஸோ 56. Like 56 is your answer. So this is called mixed operation, a double addition. So இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா double addition ஆகுது. 6, 10, 15. இதுக்கீழ பாத்தீங்கன்னா 4 and 5. So this is called double addition. இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா mixed operations. Okay? புரிஞ்சா? Yes. So இதே இதுல I'll give another question. So இதுதான் ரொம்ப important. இதுல தான் நம்ம we need to solve so much questions. Right. So try to solve this question. Two, 3, 7, 25, 121, x. So இது கொஞ்சம் உங்களுக்கு சேலஞ்சிங்கா இருக்கும், ட்ரை பண்ணுங்க. So கண்டுபிடிச்சீங்களா? Somewhat tricky this question. So இதே நீங்க ஹோம்வொர்க்கா எடுத்துக்கோங்க. I go to the next question. So இதெல்லாம் next classல சால்வ் பண்ணுங்க. No issues. Okay, take as a homework. Try பண்ணுங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. So try as hard you can. So we'll see this question in the next class. So ஹோம்வொர்க்கா எடுத்துக்கோங்க. We'll have இன்னும் நிறைய மாடல்ஸ் இருக்கு. So அந்த மாடலுக்குலாம் we need to see. Okay? Done. So next model is called prime number model. So it is called prime number model. Okay, so இதுல என்ன அப்படின்னா you know what is prime number now? What is prime number? What is prime number? Prime number na enna? Prime number is a number
it can be divided only by the same number. அதே நம்பரால மட்டும்தான் அதனால டிவைட் பண்ண முடியும், வேற எந்த நம்பர்னால டிவைட் பண்ண முடியும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா எதெல்லாம் பிரைம் நம்பர்னு பாத்துக்கோங்க. லைக் இப்போ 13 எடுத்துக்கோங்க. கேன் 13 பி டிவைடட் பை எனி நம்பர் அபார்ட் ஃப்ரம் 13? 13 தவிர வேற ஏதாவது நம்பர்ல டிவைட் பண்ண முடியும்? இஸ் தேர் எனி இதை டிவைட் பண்ண முடியும்? 13 தவிர முடியாது இல்ல. லைக் 11 எடுத்துக்கோங்க. கேன் 11 பி டிவைட் பை எனி நம்பர்? ஸோ நான் சொல்றது ஃபுல் நம்பரா வரணும். பண்ண முடியுமா? முடியாது. அதே 6, இட் கேன் பி டிவைட் பை 2, இட் கேன் பி டிவைட் பை 3. ஸோ இந்த ரெண்டு நம்பர்ல டிவைட் பண்ணலாம். ஸோ நோ இஷ்யூஸ். 10 எடுத்துக்கோங்க. இட் கேன் பி டிவைட் பை 2, இட் கேன் பி டிவைட் பை 5. இதுல டிவைட் பண்ணலாம். ஸோ ஆல் ஈவன் நம்பர்ஸ் ஆர் டிவைட் பை 2. All even numbers are divided by 2. All odd numbers, some numbers may be divided, some numbers may not be divided. ஓகேங்களா? ஸோ அது எந்த நம்பர்லாம் டிவைட் பண்ண முடியலையோ அபார்ட் ஃப்ரம் த சேம் நம்பர், இட் இஸ் கால்ட் பிரைம் நம்பர். ஓகே, அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ அப்ப 11, 13, வேற எதெல்லாம் பண்ண முடியாது பாருங்க, 17 and 19. இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரைம் நம்பர். ஸோ இப்போ 2மே இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் பிரைம் நம்பர். ஏன்னா 2 எதனால டிவைட் பண்ண முடியுமா? நோ, 2 தான் டிவைட் பண்ணிக்கணும். ஸோ 2 itself a prime number. 3 is a prime number. 7 is a prime number. 5 is a prime number. So இந்த நம்பர்லாம் it can be divided by same number itself. அதை தாண்டி வேற எந்த நம்பர்லயும் பண்ண முடியாது. ஓகே, பாத்தீங்கன்னா 4 பண்ண முடியும். எஸ், 4 divided by 2 பண்ண முடியும். 6 பண்ண முடியும். 5 எடுத்து வந்தாச்சு. 6 பண்ண முடியும், divided by 2 பண்ணலாம், divided by 3 பண்ணலாம். 8 பண்ண முடியும், 9 பண்ண முடியும், 10 பண்ண முடியும். ஸோ அப்போ இதெல்லாம் பண்ண முடியாத நம்பர்லாம் இது அதெல்லாம். ஓகே, இந்த மாதிரி டோட்டலி we have around 25 numbers in 1 to 100. So 1 to 100 numbers-ல totally we have 25 prime numbers. 25 prime numbers we have. ஓகேங்களா? So it's very important to note it. ஓகேங்களா? இப்போ இதுல எப்படி நமக்கு சீரியஸ்ல கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னா, they will give around 2, 3, 5, 7, 11, 13. What is the next number? So இதுக்கு நீங்க காமனாலாம் டிஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிக்க முடியாது. Why? Because இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 1 இருக்கும், இங்க 2 இருக்கும், இங்க திருப்பி 2 இருக்கும், இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அரௌண்ட் 4 இருக்கும், இது வந்து திருப்பி 2 இருக்கும். ஸோ இதுல எதுவுமே உன்னால காமனா இதுல நீங்க கொண்டே வர முடியாது. லைக் அடிஷனோ, சப்ராஷனோ, மல்டிபிளிகேஷனோ எதுவுமே பண்ண முடியாது. ஓகேங்களா? அப்ப உங்களுக்கு இருக்க அதர் வழி என்ன வழி அப்படின்னா, இந்த நம்பர்ஸே நீங்க யூனிட் அனலைஸ் த நம்பர். அனலைஸ் பண்ணும்போது இந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னா, இட்ஸ் அ பிரைம் நம்பர். அப்ப பிரைம் நம்பர் ரெக்கரிங்கா இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். பிரைம் நம்பர் என்ன ஆகுது? ரெக்கரிங்கா இன்க்ரீஸ் ஆகுது. சோ தட் வாட் ஹேப்பன், திஸ் 13 which is move into, இப்ப அடுத்த 13 அடுத்து உள்ள பிரைம் நம்பர் என்ன அப்படின்னா, இட் இஸ் 17. ஒரு சின்ன ரூல் உண்டு பிரைம் நம்பருக்கு மட்டும். என்னன்னா, பிரைம் நம்பருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு 6ஓட மல்டிபிள்ஸ், 6ஓட மல்டிபிள்ஸ்க்கு பிளஸ் 1 இருக்கும், இல்ல மைனஸ் 1 இருக்கணும். 6ஓட மல்டிபிள்ஸ்க்கு பிளஸ் 1 இருக்கணும், மைனஸ் 1 இருக்கணும். டெஸ்ட் பண்ணிடுமா? சோ இப்ப 11ன்றது என்னது? 6ஓட மல்டிபிள்ஸ் என்னது? 6 into 2 12. 12 minus 1 11. அப்ப 11 இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. 13 இருக்கா? எஸ். பிளஸ் 1 13. அப்ப 6ஓட மல்டிபிள்ஸ் பிளஸ் ஆர் மைனஸ் 1 இருந்தா அது வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரைம் நம்பரா இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. அதே மாதிரி யூ கேன் டேக் 18 as a number. In this 18th as a number plus 1 19. So 19 is a prime number. Minus 1 17. 17 is a prime number. Yes. So இது ஒரு சின்ன ட்ரிக், அது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் 6 பிளஸ் ஆர் மைனஸ் யூ வில் ஹேவ் a prime number. நம்ம சொல்றது எல்லா நம்பர்ஸ்க்கும் கிடையாது. நீங்க பாத்துக்கோங்க, இப்போ 24 இருக்கும், 24மே 6ஓட தான். பிளஸ் 1 வந்து பாத்தீங்கன்னா 25. 25 is not a prime number. It is divided by 5. ஓகே, அது பிரைம் நம்பர் இல்ல. அதே மைனஸ் 1 பாருங்க, 23. 23 எதால டிவைட் பண்ண முடியாது. So it can be a prime number. So அப்படிதான் we can identify it is a prime number or not. So ஈஸியா ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? So அந்த மாதிரி this model will be useful to you. Okay, so this is a prime number model. So என்ன சொல்லிருக்குன்னா, what is prime number and what is prime number model, this has been discussed now. ஓகேங்களா? ரைட். So இதுல I'll give the question to you. சின்ன கொஸ்டின் தான், சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. So we'll take a question that is,
So 12, 14, 18, 20, 24. What is the number? இது prime number model தான், பட் நான் என்ன பண்ணிருக்கேன், mixed operation ஓட சேர்த்திருக்கேன். I have been added with the mixed operation model. So what is the answer? So the prime number model, ஆனா prime number model ஓட சேர்த்து ஒரு number add பண்ணி I have given this series. So mixed operation model. What will be the answer? Easy. Try பண்ணுங்க. Prime number model தான் இது. But I have added அது கூட வந்து காமனா ஒரு நம்பர் ஆட் பண்ணிருக்கேன். என்ன ஆன்சர்? 23 23 இல்லையே. ட்ரை. ஸோ நான் திருப்பி அதான் க்ளூ கொடுத்துருனே, இட்ஸ் அ பிரைம் நம்பர் மாடல். இதுல பிரைம் நம்பரை வச்சுதான் ஒரு இது இருக்கு. அது கூட பிரைம் நம்பரோட ஒரு நம்பர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். தென் யூ கேன் ஃபைண்ட் இட். ஈஸியா பண்ணலாமே. 29 இல்ல 30? 29ன்றது பிரைம் நம்பர். எஸ், லைக் 11. இது 11 பிளஸ் 1. இது வந்து 13 பிளஸ் 1. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 17 பிளஸ் 1. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா லைக் 19 பிளஸ் 1. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 23 பிளஸ் 1. அடுத்த பிரைம் நம்பர் வந்து பாத்தீங்கன்னா லைக் 29 பிளஸ் 1. அப்படின்னா ஆன்சர் இஸ் 30. உங்க ஆப்ஷன்ல 29 ஒன்னு இருக்கும். ஸோ ஈஸியா நீங்க ட்ராப்ல மாட்டிப்பீங்க. ஸோ 29 வில் பி தேர் இன் யுவர் ஆப்ஷன். பண்ணும் போது யுவர் ஆன்சர் இஸ் 30. ஏன்னா 29 plus 1 தான் ஆன்சர். ஓகே, அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ புரிஞ்சா? Okay, understand. So these are the models we have seen in the number series. டோட்டலா இவ்வளவுதான் மாடல்ஸ் இருக்கு. நான் சொல்றது மிக்ஸ்டு சீரிஸ், பிரைம் நம்பர், இதெல்லாம் வந்து டிஃபிகல்ட் பேப்பர், ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டா தான் கேட்கறது. பட் பேசிக்கா எப்படி கேட்பாங்கன்னு சொல்லி we will solve some PYQ சால்வ் பண்ணுவோமா? we will solve some UGC net PYQ சால்வ் பண்ணுவோமா? எவ்வளவு சிம்பிளா கேட்டிருக்காங்க நீங்களே பாருங்க. Right. These are the question which is asked in like 2024 Decemberல கேட்ட questions. 3, 8, 15, 24, 35, 48. What is the number? Very easy. சொல்லுங்க. What is the answer? So first இது என்ன மாடல் சொல்லுங்க. மாடல் ஃபர்ஸ்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்க, அப்பதான் உங்களுக்கு ஈஸி. வாட் இஸ் த மாடல்? மாடல் இஸ்
என்ன மாடல்? வாட் இஸ் த மாடல்? டெல் மீ த மாடல். இட் இஸ் அடிஷன் மாடல். ஃபர்ஸ்ட் அடிஷன் மாடல்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா ஈஸி. ஸோ 5 7 9னா அப்ப இங்க இருந்து லைக் யூ வில் கெட் 11, யூ வில் கெட் லைக் 13, அண்ட் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா யூ வில் கெட் 15. ஸோ 15 ஆட் பண்ணா யூ வில் கெட் த ஆன்சர்ஸ் ஈஸி. ஓகே, ஸோ 2024ல கேட்ட கொஸ்டின் இது. ஓகேங்களா, ரைட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மாடல் ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்க, தென் சால்வ் பண்ணுங்க. அப்பதான் உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். இப்படிதான் எல்லா கொஸ்டின்ஸும் பார்க்கணும். ஜென்ரலி உங்களுக்கு வந்து இது மல்டிபிளிகேஷனா அடிஷனா சப்ராக்ஷனான்னு தெரியாது. ஸோ முன்னாடி சொல்லியிருந்த ஒரு ட்ரிக் வச்சு கண்டுபிடிக்கணும்ட்டு ஜென்ரலி கொஸ்டின்ஸ் பாத்தீங்கன்னா தெரியும். இங்க பாத்தீங்கன்னா 3, 8, 15, 24, 35, 48 அப்படின்னா கொஸ்டின் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது. when question is increasing அப்ப அது கண்டிப்பா வந்து என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா ஒன்னு அடிஷனா இருக்கும் இல்ல மல்டிபிளிகேஷனா இருக்கும். அப்ப செப்பரேஷனுக்கும் டிவிஷனுக்கும் அது சம்பந்தமே கிடையாது. ஒன்னு அடிஷனா இருக்கும் இல்ல மல்டிபிளிகேஷனா இருக்கணும், இல்ல தேர்டா நீங்க செக் பண்ண வேண்டியது வந்து பாத்தீங்கன்னா லைக் என்னது மல்டிபிள் ஆபரேட்டர்ஸ். நான் சொன்னேன்ல லைக் இன்டூ 2 + 1 அந்த மாதிரி இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. இந்த 3 இருக்கதான் சான்சஸ் உண்டே தவிர வேற இருக்க சான்சஸ் இல்ல. ஓகே, இதுலயும் சார் எப்படி நம்ம வந்து லைக் இது மல்டிபிளிகேஷனா இல்ல இது அடிஷனா இல்ல இது பிளஸ் இன்டூ 2 + 1 கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா லைக் if the question is 3, 8, 15, 24, 35 and 48 இந்த ஃபர்ஸ்ட் நம்பருக்கும் இந்த லாஸ்ட் நம்பருக்கும் பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு பாருங்க. ரொம்ப கம்மி தானே, லைக் 3ல இருந்து 48, 3, 8, 15 எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகுது? இன்க்ரீஸ் இஸ் வெரி ரொம்ப கம்மியா இன்க்ரீஸ் ஆகுது, ரொம்ப அதிகமா இன்க்ரீஸ் ஆகல. அப்ப ரொம்ப கம்மியா இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா இட் இஸ் அடிஷன் மாடல். கம்மியா இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா இட் இஸ் அடிஷன் மாடல். when the question is around like 5, 50, 500, 5000. சோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் நம்பருக்கும் இந்த லாஸ்ட் நம்பருக்கும் எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு பாருங்க, லைக் 5 to 5000. அப்ப இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அப்ப 3 மாடல்ல ஒண்ணு அடிஷன், மல்டிபிளிகேஷன் அண்ட் மல்டிபிள் ஆபரேட்டர்ஸ் மாடல்ல ஒண்ணுதான். அப்ப இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபர்ஸ்டுக்கும் லாஸ்டுக்கும் இன்க்ரீஸ் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. அப்ப இன்க்ரீஸ் அதிகமா இருந்துச்சுனாலே அப்ப நீங்க இந்த ஃபர்ஸ்ட் அடிஷன் மாடல் நீங்க வந்து இட் இஸ் நாட் அடிஷன் மாடல், நீங்க அடிஷன் மாடல் எடுத்துடலாம். அப்ப இது என்ன மாடல் அப்படின்னா எய்தர் இட் இஸ் மல்டிபிளிகேஷன் மாடல் ஆர் மல்டிபிளிகேஷன் பிளஸ் ஆபரேஷன் மாடல். அப்ப இது கன்ஃபார்ம் இது மல்டிபிளிகேஷன் மாடல். அப்ப நீங்க அதுல தான் நீங்க யூ ஷுட் திங்க் ஆன் த மல்டிபிளிகேஷன் மாடல். சோ இப்படிதான் நீங்க வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் எய்தர் இட் இஸ் லைக் அடிஷன் ஆர் மல்டிபிளிகேஷன் மாடல். ஓகேங்களா? சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அடிஷனுக்கும் மல்டிபிளிகேஷனுக்கும் உள்ள காமன் டிஃபரன்ஸ். when we come to the like டிவிஷனுக்கும் செப்பரேஷனுக்கும் எப்படின்னா லைக் 100, 80, 60, 40 and 20. so இதுக்கும் பாத்தீங்கன்னா லிட்டரலி ரொம்ப கம்மியா. so the reduce is very less. சோ ஒரு டாப்ல இருந்து சின்ன வேல்யூக்கு வருதுனாலே அப்ப இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 தான். ஒன்னு ஐ மீன் 3 மல்டிபிளும் நீங்க சேர்த்துக்கலாம். பட் ஒன்னு சப்ராக்ஷன் ஆர் டிவிஷன் ஆர் மல்டிபிள் ஆபரேட்டர்ஸ். சோ இப்ப இந்த ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் டு லாஸ்ட் நம்பர் ரொம்ப ஸ்டீப்பா வரல, லைக் 1 ரொம்ப கம்மி டிஃபரன்ஸ் வரல அப்படின்னா கண்டிப்பா அது வந்து பாத்தீங்கன்னா லைக் சப்ராக்ஷன் தான். ஓகேங்களா? when come to this around 10, இந்த மாதிரி பாயிண்ட்ல வந்துருச்சுனாலே கண்ணை மூடிட்டு நீங்க முடிவு பண்ணிக்கலாம் இது வந்து டிவிஷன் மாடல் தான். சோ நான் இது எல்லாத்துலயும் என்ன பண்ணிருக்கேன், டிவைட் பை 2 பண்ணிருக்கேன். சோ 10 divided by 2 50, 50 divided by 2 25, 25 divided by 2 12.5, 12.5 divided by 2 is 6.25. சோ அப்ப இந்த 100க்கும் இந்த வேல்யூஸ்க்கும் பாருங்களேன் எவ்வளவு ஸ்டீப்பா, எவ்வளவு ரொம்ப கம்மியா இது டிக்ரீஸ் ஆயிருக்குனால அப்ப இது கண்டிப்பா சப்ராக்ஷன் மாடலா இருக்காது. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ டிவிஷன் மாடல். இப்படிதான் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம் இது அடிஷன் மாடலா மல்டிபிளிகேஷன் மாடலா இல்ல சப்ராக்ஷன் மாடலா இல்ல டிவிஷன் மாடலா we can find it out. okay, so this is the method to find it out. அதே மாதிரி இது ரெண்டுத்துக்கு காமனா டிஃபரன்ஸ் இல்ல. சோ இன்க்ரீஸ் ஆகுது, ஸ்டீப்பா இன்க்ரீஸ் ஆகுது. பட் ஆனா அந்த வேல்யூவை நம்மளால ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியல, ஒரு காமன் வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலன்னா அப்ப அது வந்து மிக்ஸ்டு ஆபரேட்டர் இன்டூ 2 + 1 ஆர் இன்டூ 5 + 3 இந்த மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா we'll have some common operators things will be there in the questions. சோ இதே மாதிரி இன்னொரு PYQ we'll see now. சோ புரிஞ்சா? இப்ப நான் சொன்னது அண்டர்ஸ்டாண்டா எப்படி இது வந்து பண்றதுன்ட்டு, எப்படி நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணுன்ட்டு?
ஒரு ஒரு வேல்யூ சின்ன வேல்யூல இருந்து பெரிய வேல்யூ போகுது, பட் ரொம்ப பெருசா மாறுதுன்னா அது மல்டிபிளிகேஷன், இல்ல ரொம்ப சின்னதா மாறுதுன்னா அது அடிஷன். ஓகேங்களா? அதே மாதிரி ஒரு பெரிய வேல்யூல இருந்து குறையுது, பட் கொஞ்சமா தான் குறைஞ்சிட்டு வருது அப்படின்னா இட்ஸ் சப்ரேஷன். லார்ஜா குறையுது அப்படின்னா இட்ஸ் அ டிவிஷன் மாடல். ஓகே, இப்படி வச்சு ஐடென்டிஃபை பண்ணாதான் எக்ஸாம்ஸ்ல நீங்க போட முடியும். இப்ப நான் ஒவ்வொரு மாடல் சொல்லி தரனால அந்தந்த மாடலுக்கான சம்ஸ் நான் உங்ககிட்ட கொடுத்துட்டேன். பட் வென் யூ ஆர் டேக்கிங் த பேப்பர், அந்த ஒரு காமனா ஒரு சம் இருக்கும். அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும்? ஃபர்ஸ்ட் யூ நீட் டு ஐடென்டிஃபை த மாடல். மாடலை ஐடென்டிஃபை பண்ணி தென் அதுக்குள்ள நீங்க யூ நீட் டு சர்ச் த ஆன்சர், தென் ஒன்லி வில் கெட் த ஆன்சர்ஸ். ஸோ இது 2023 ஜூன்ல கேட்ட கொஸ்டின். ட்ரை டு சால்வ் திஸ் திங்ஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த கொஸ்டினை பாருங்க. லைக் 5.5, 11, 8, 18.5, 30, 49.5, 85 அப்படின்னா கண்டிப்பா இது வந்து மல்டிபிளிகேஷன் மாடல் கிடையாது. அப்ப எய்தர் இது வந்து கண்டிப்பா அடிஷன் மாடலா இருக்கலாம், ஆர் அடிஷன் பிளஸ் சம் வேல்யூஸ் ஆட் ஆகிறது, ரெண்டு வேல்யூ ஆட் ஆகிற மாடலா இருக்கலாம். ஆர் ஸோ இப்படிதான் இந்த மாடல் இருக்க சான்சஸ் உண்டு. ஓகே, அடிஷன் பிளஸ் அடிஷனா இருக்கலாம், இல்ல கைண்ட் ஆஃப் ஒன்னே இது வந்து அடிஷன் ஆர் அடிஷன் பிளஸ் அடிஷன் மாடலா இருக்கலாம். அவ்வளவுதானே தவிர இல்ல மல்டிப்ளை பண்ற அளவுக்கு, ஏன்னா பெரிய வேல்யூ இல்ல. இந்த 5.5, 85 சின்ன வேல்யூ தான். அப்ப மல்டிப்ளை ஒரு 2 into 3 பண்ணீங்கன்னா ஒவ்வொருக்கு 3 இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா பெருசாகும். அப்ப சிம்பிளா நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம், இது வந்து அடிஷன் மாடல். சோ ஆனா அடிஷன் பிளஸ் அடிஷனா இல்ல நார்மல் அடிஷனா அதுன்றது தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும். அப்ப நீங்க ஃபர்ஸ்ட் காமன் டிஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிங்க, தென் யூ வில் நோ இது என்ன மாடல்னு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். சோ ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் காமன் டிஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிங்க. ஸோ ஜஸ்ட் ஃபைண்ட் த காமன் டிஃபரன்ஸ். இதுக்கும் இதுக்கும் என்ன, எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்க. ஹவு மச் இன்க்ரீஸ், ஹவு மச் இன்க்ரீஸ். ஸோ இதை ஃபர்ஸ்ட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுங்க. ஸோ இது 2023 நெட்ல கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் தான். ஸோ பார்க்க தான் 0.5 இருக்கு, ரொம்ப ஈஸி கொஸ்டின் தான் இது. ஸோ நீங்க இது காமன் மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போதும். ஈஸி, வெரி ஈஸி. ரைட். ஸோ கண்டுபிடிச்சிங்களா? கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா ஆன்சர், அவ்வளவுதான். ஸோ 5.5 எவ்வளவு ஆட் ஆகுது? இன்னொரு 5.5 ஆட் ஆகுதா? ஸோ 11ல இருந்து எவ்வளவு ஆகுது? 7.5 ஆகுதா? ஸோ இந்த 18ல இருந்து இது எவ்வளவு ஆகுது? லைக் எவ்வளவு ஆகுது? 11.5 ஆட் ஆகுதா? ஓகே, ஸோ இதுல இருந்து இது எவ்வளவு ஆகுது? 30ல இருந்து 49.5, 19.5 ஆட் ஆகுதா? 19.5ல இருந்து 85 எவ்வளவு ஆட் ஆகுது? அரௌண்ட் 0.5. எவ்வளவு ஆட் ஆகுது சொல்லுங்க. த கரெக்ட் ஆன்சர் ஹியர் இஸ், இல்லையே,
கண்டுபிடிங்க. இதுக்கும் எவ்வளவு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு? 2 இருக்கு. இதுக்கும் 4 இருக்கு. கரெக்டா? இதுக்கும் லைக் 8 இருக்கு. அப்ப இதுக்கும் எவ்வளவு இருக்கு? சோ இது எப்படி ஆட் ஆகுது? 2 4 8 அப்படின்னா மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் 2 ஆட் ஆகுது. அப்ப இங்க 16 தானே வரணும். 16 எவ்வளவு ஆச்சு? ஓகே, சோ 35.5 தானே. சோ அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இது 16 ஆட் ஆகுதுன்னா அப்ப அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா அரௌண்ட் லைக் இன்டூ 2 16 இன்டூ 2 32. சோ அப்ப இதோட 32 ஆட் ஆகணும். தட் மீன்ஸ் 35.5 பிளஸ் 32 என்னது? 7 67.5. சோ இதோட 67.5 ஆட் பண்ணி சொல்லுங்க என்ன ஆன்சர். என்ன ஆன்சர்? 152.5. சோ வெரி ஈஸி தானே. இங்க பாரு, இதுக்கும் 4 8 அப்புறம் 16 போது நமக்கு தெரியுது. அப்ப இது வந்து மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் 2 தெரியுது இல்ல. சோ 2 ஓட மல்டிபிள்ஸ் ஆகிட்டே இருக்கு. சோ அப்படின்னும் போது 2 4 8 16 then we will get the answer. So which is a mixed operation. So plus 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 plus. Okay, புரிஞ்சா? அண்டர்ஸ்டாண்ட் அபிநயா? புரிஞ்சா? So ஓகே டன். சோ அடுத்து இன்னொரு क्वेश्चन கொடுக்கிறேன். லைக் 20 62 189 571 comma dash. So what is the answer? So நான் தான் சொல்லியிருக்கேன்ல, இந்த 20 இங்க 571 இருக்கு. அப்ப இது என்ன மாடல்? ஃபர்ஸ்ட் ஐடென்டிஃபை த மாடல். வாட் மாடல் இட் மே பி? இன்க்ரீஸ் ஆகுது. இன்க்ரீஸ் ஆகுதுனாலே இட் மே பி அடிஷன், மல்டிப்ளிகேஷன் அண்ட் மிக்சர் ஆபரேஷன். அப்ப இது வந்து இன்க்ரீஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா எனார்மஸா இருக்கு. எனார்மஸா இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பா இட் இஸ் நாட் அடிஷன். சோ அடிஷனை தூக்கிடுங்க. ஒன்னு மல்டிப்ளிகேஷன் ஆர் மிக்சர் ஆபரேஷன். மல்டிப்ளிகேஷன் பிளஸ் சம் வேல்யூ ஆர் மல்டிப்ளிகேஷன் இன்டூ சம் வேல்யூ. சோ அந்த மாதிரி தான் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. சோ செக் அக்கார்டிங்லி. முதல்ல அதுக்கு இதுக்கான காமன் இதை கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா யூ வில் கெட் த ஆன்சர்ஸ். சோ ட்ரை. இதுவுமே 2023 ஜூன்ல கேட்ட क्वेश्चन. ட்ரை பண்ணுங்க, வரும். யூ வில் கெட். சோ வேணா ஒரு க்ளூ கொடுத்துறேன். சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா லைக் மல்டிப்ளிகேஷன் மிக்சர் ஆபரேஷன். தட் மீன்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் அண்ட் பிளஸ் சம் வேல்யூ. இதுதான், ஐ மீன் சாரி நம்பர் நானே சொல்லிட்டேன். ரைட், திஸ் இஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் அண்ட் கமா பிளஸ் ஆபரேஷன். இதுதான் இதோட, இது சம் வேல்யூ கெட் மல்டிப்ளை அண்ட் பிளஸ் சம் வேல்யூ. இதுதான் இதோட மிக்சர் ஆபரேஷன். இது நீங்க ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டீங்கன்னா வில் கெட் ஆன்சர். மல்டிப்ளிகேஷன் அண்ட் பிளஸ் ஆபரேஷன். டன், முடிஞ்சா? ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களா? சொல்லுங்க பாப்போம். டெல் மீ.
க்ளூவே கொடுத்துட்டேனே, இதுக்கு மேல என்ன இருக்கு? நம்பர்ஸ் தான் எழுதி போடல. நம்பர்ஸ் எழுதி போட்டுட்டா ஸோ ஆன்சர் கிடைக்கலையா? எங்க ஸ்டக் ஆயிருக்கீங்க? வேர் யூ ஆர் ஸ்டக் டவுன்? எங்க ஸ்டக் ஆயிருக்கீங்க? 1718. ஓகே, டன், கரெக்ட். வேற அபிநயா இஸ் கரெக்ட். தென் ஸோ விஜய், விஜய் உங்களுக்கு வருதா? லோக்கி, எப்படி போட்டீங்க அப்படின்னா டெல் மீ. தட் இஸ் question ஒன்றும் இல்லை, 2062 in the sense into 3 plus 2, that is into 2 is 60 plus 2 is called 62. அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா சேம் into 3 plus 3 into 4 plus into 3 plus 4. This is the common difference. எல்லாமே into 3. Yes. into 3 plus 2 into 3 plus 3 into 3 plus 4. ஸோ இதுதான் இதுக்கான காமனா உள்ள டிஃபரன்ஸ் அண்ட் த வேல்யூஸ். ஸோ இது கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் into 3 plus 4னா இது into 3 plus 4 போட்டீங்கன்னா வில் கெட் த ஆன்சர்ஸ். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் மல்டிபிள் ஆபரேஷன்ஸ். மேஜரா இந்த மல்டிபிள் தான் கேட்பாங்க. எஸ், ஸோ ஆன்சர்ஸ் கிடைச்சிருச்சா? வெரி குட். ஸோ இன்னொரு கொஸ்டின் பார்ப்போமா? வில் ட்ரை டு சால்வ் அதர் PYQ. ஸோ இப்போ நான் சொல்றது எல்லாமே PYQs. Five, 9, 15, 23, 33. What is the value? So இது எப்ப கேட்டாங்கன்னா June 2023 அப்ப கேட்ட கொஸ்டின் இது. So find the common thing. ஃபர்ஸ்ட் என்ன மாடல் இது சொல்லுங்க. வாட் இஸ் அ மாடல்? பெரிய சேஞ்ச் இல்ல, பெரிய டிஃபரன்ஸ் இல்ல. ஐ மீன் லைக் எனார்மஸா இந்த நம்பர் இல்ல அப்படின்னும் போது கண்டிப்பா இது அடிஷன் மாடல். எஸ், அடிஷன் ஆர் மல்டிபிள் ஆபரேஷன் மாடல். ஸோ ட்ரை டு சால்வ். என்ன ஆன்சர்? வெரி பேசிக், ரொம்ப பேசிக்கான கொஸ்டின். அடிஷன் மாடல். எஸ், வாட் இஸ் ஆன்சர்? ஆன்சர் சொல்லுங்க. எல்லாத்துக்கும் 45 கிடைக்குதா? எஸ், 45 இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாமா? ஸோ வில் ட்ரை டு இதை லாஸ்ட் கொஸ்டினா வச்சுக்கலாம். ஓகே, லெவன், 13, 29, 91, 369,
ஸோ ட்ரை டு சால்வ். ஸோ அப்போ ஃபர்ஸ்ட் இப்போ என்ன மாடல்ல இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு? 11 316. அப்போ எனார்மஸா இருக்கு. அப்போ கண்டிப்பா இதுல அடிஷன் வராது. கண்டிப்பா மல்டிபிளிகேஷன் இருக்கு, இல்ல மல்டிபிளிகேஷன் பிளஸ் அடிஷனா கூட இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. ஓகே, ஸோ ட்ரை டு சால்வ் இட். என்னப்பா ஆன்சர் வந்துச்சா? நான் சொன்ன மல்டிபிளிகேஷன் மாடல், இது வந்து மிக்சட் ஆபரேஷன் மாடல். ஸோ மல்டிபிளிகேஷன் பிளஸ் சம் வேல்யூ. ஒன் 1845 இல்லையே, தப்பே. 1851 இஸ் அ கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்க அந்த 5 + 5 பண்ணல, அதுதான் நினைக்கிறேன். ஸோ லைக் என்ன மாடல் பாருங்க, 11 into 1 plus 2. So then 13 into 2, 13 into 2 26 plus 3. Then 29 into 3 plus 4. Then 91 into 4, then plus this thing. So இதே மாதிரி ரெக்கரிங்கா வரப்ப you will get the values. So into 1 plus 2 into 2 plus 3 into 3 plus 4 into 4 plus 5 and into 5 plus 6, you will get that. Done? புரிஞ்சா? Understand? The doubts இருக்கா number seriesல? So from this we'll wind up the number series. நல்ல டீட்டெயிலா பார்த்தாச்சு. ஸோ நம்பர் சீரீஸ்க்கு வேற எப்படி சார் மாஸ்டர் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒண்ணுமே கிடையாது, சால்விங் த கொஸ்டின்ஸ் மட்டும்தான். ஸோ எவ்வளவு அளவுக்கு நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின் நீங்க சால்வ் பண்றீங்களோ அந்த அளவுக்கு யூ வில் பி மாஸ்டர் இந்த நம்பர் சீரீஸ். கண்டிப்பா எவ்ரி இயர் ஒரு கொஸ்டின் கேட்கறாங்க. நாட் ஃப்ரம் நம்பர் சீரீஸ், ஒரு 3 டாபிக் இருக்கு. நம்பர் சீரீஸ் பிளஸ் லெட்டர் சீரீஸ் அண்ட் கோடிங் டிகோடிங். இந்த மூணுத்துல இருந்து கண்டிப்பா ஒரு கொஸ்டின் இஸ் தேர், 1 or 2. ஸோ உங்களுக்கு லக்கா இருந்துச்சுன்னா 2 கிடைச்சிடும். 2 கிடைச்சிச்சுன்னா ரொம்ப ஈஸி. ஸோ அந்த 50 கொஸ்டின்ல 2 கொஸ்டின் ரொம்ப ஈஸியா நீங்க சால்வ் பண்ணிடலாம். Okay, right. So from this we'll wind up the number series. So totally we have seen around 10 models along with some PYQs, along with some question solving we have done. So total இப்ப solve பண்ணதுல ஏதாவது doubts இருக்கான்னு சொல்லுங்க. We'll rectify the doubts. Totally, is there any doubts you can tell me? So சொல்லுங்க, இதுல இது புரியல சார், இது புரியுது. So free feel to ask, no issues. சின்ன ரொம்ப சில்லி டவுட்டா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, கேளுங்க. So I'll give some questions. So I'll give some questions நான் கொடுக்குற அட்மின்ட்டு அவங்க உங்ககிட்ட சென்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ ப்ளீஸ் ட்ரை டு சால்வ் தட் கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் கம் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் மேமோட தான் இருக்கும். வில் சி ஆன் நெக்ஸ்ட் வெனஸ்டே. ஓகே, அதுக்குள்ள இந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் சால்வ் பண்ணி எடுத்துட்டு வந்து சால்வ் பண்ணிட்டு வாங்க. ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் சொல்லுங்க, வில் சால்வ் இட் டவுன். ஓகே, ஸோ இப்போ ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் யூ கேன் ஆஸ்க் மீ நவ்.
Okay, thank you, Abhinaya. So thank you. So like Vijay உங்களுக்கு புரிஞ்சா? So Vijay and others. $55. Okay, so என்ன டவுட் விஜய் அதுல? 5511. ஸோ நான் ஹோம்ஒர்க் கொடுத்த சம் அதுவா? ஸோ அதை நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல நம்ம சால்வ் பண்ணுவோம். ஓகே, அந்த சம் தானே சொல்றீங்க? நான் ஹோம்ஒர்க் ஒரு சம் கொடுத்தேன், அந்த சம் தானே இது? Solved questions. Okay, so 5.5 அந்த சம்மா, ரைட்? ஸோ அதுல என்ன டவுட் இருக்கு சொல்லுங்க, வில் ட்ரை டு சால்வ் இட் டவுன். லைக் $5.5. Yes, 11. 1 minute, I'll take that question. $18.5. 30. 49.5. ஓகே, ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா லைக் ஸோ இதுக்கும் காமனா உள்ளது பாருங்க, லைக் 5.5. எஸ், இதோட 5.5 ஆட் பண்ணீங்கன்னா வாட் யூ வில் கெட் 11 கிடைக்குமா? ஸோ தென் இதுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் என்னது? லைக் இதோட எது ஆட் பண்ணீங்கன்னா வில் கெட் 18.5. எது ஆட் பண்ணீங்கன்னா 18.5 கிடைக்கும்? அரௌண்ட் 7.5. எஸ், இப்போ இதுக்கும் 2 இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அப்ப இதோட இது எவ்வளவு ஆட் பண்ணா வில் கெட் 30? எவ்வளவு ஆட் பண்ணா? லைக் 11.5. எஸ், 11.5 கிடைச்சா வருமா? தென் இதுல இருந்து இது எவ்வளவு ஆகுது? 19.5. கரெக்டா? ஸோ ஸோ இது கொடுத்துருக்க கொஸ்டின் 85. கரெக்டா? ஸோ இதுல இருந்து இது எவ்வளவு ஆட் பண்ணா யூ வில் கெட் 85. ஸோ 85ல இருந்து 49.5 எவ்வளவு ஆட் பண்ணா உங்களுக்கு 85 கிடைக்கும்? லைக் 85 எவ்வளவு கிடைக்கும் இதுல இருந்து இது ஆட் பண்ணா? லைக் 85 மைனஸ் 49.5. So we'll get 5. So 7. 15. 15 la 9 போச்சுனா எவ்வளவு? Around 6. So 7, 3. Then you will get around 36.5. கரெக்டா? So இதுல எந்த டவுட்டும் இல்லல்ல? இதுல எந்த டவுட் இல்லல்ல? ஓகே, தென் செக் ஹியர். சோ இதுக்கும் உள்ள காமனா இது பாருங்க, இது 2 இருக்கா? சோ இது எவ்வளவு ஆகுது? 7.5ல இருந்து 11.5 எவ்வளவு ஆகுது? 4 ஆகுதா? இதுல இருந்து இது எவ்வளவு ஆகுது? 8 ஆகுதா? இதுல இருந்து இது எவ்வளவு ஆகுது பாருங்க, 19. இதுல இருந்து செக் பண்ணி பாருங்க, யூ வில் கெட் அரௌண்ட் 16. அப்ப
generally the numbers get adds. Over இதுல add ஆகும்போது you will get 2 increase, then 4 increase, then you will get 8 increase, then you will get 16 increase. அப்ப இதுல இருந்து உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வேல்யூ என்ன ஆகும் அப்படின்னா லைக் பிளஸ் into 2. இது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லைக் காமன்லி த நம்பர் இஸ் கெட்டிங் இன்க்ரீஸ். 2 வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 ஆகுது, into 2 8, into 2 16, then into 2 you will get around 32. அப்ப இந்த நம்பருக்கும் இங்க உள்ள நம்பருக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் 32 அப்படின்னா அப்ப இது பிளஸ் 32 தானே. சோ அப்ப 36.5 பிளஸ் 32 you will get around 5 8 and 68.5. இந்த 68.5 வந்து பாத்தீங்கன்னா you directly add with the remaining things. Okay, then you will get an answer around, sorry, இது 35.5, sorry, 67.5 add பண்ணீங்கன்னா you will get an answer around 152.5. Okay, understand? புரிஞ்சா? ஸோ இங்க தான் நீங்க பார்க்கணும். லைக் இது வந்து கண்டினியூஸா யூ வில் கெட் ஒவ்வொருத்துக்குள்ள காமன் இது. பட் அது ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா 2 4 8 16 32. இப்போ அதுக்கு அடுத்து நீங்க பார்க்கணும்னா into 2 அரௌண்ட் 64. அதுக்கு அடுத்து நீங்க பார்க்கணும்னா அரௌண்ட் லைக் 128. ஸோ இப்படிதான் இட் கெட்ஸ் இன்க்ரீசிங் ஓவர் ஒன் வேல்யூ. ஒரு வேல்யூக்கும் இன்னொரு வேல்யூக்கும் இது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டு போகுது. ஓகே, ஸோ புரிஞ்சா? ஓகே, ஸோ வேற ஏதாவது எனி டவுட்ஸ், வேற ஏதாவது சம்ஸ்ல டவுட்ஸ் இருந்தா சொல்லுங்க. ஓகே, வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இல்லையா? Okay, done. Okay, so ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா எடுத்து வைங்க. we'll see on the okay, done. Thank you. So right, so நான் கொஞ்சம் questions நான் தரேன், try to solve that questions. So PYQs I'll try to send it. So அதையும் நீங்க சால்வ் பண்ணுங்க. சால்வ் பண்ணிட்டு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்க்கு எடுத்துருவாங்க. we try to solve that sums. Okay, done. So we will see on the next class. Thank you.